ओके, आजचं प्रॅक्टिकल जे आहे ते टू टेस्ट दी फंक्शन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड. ओके, मशीन बघून सांगणार आहे. so in PN junction diode, what you have to do, that is, it is a type of diode which acts as a switch. So it can be used in various electronic circuits like rectifiers. It can be used in to perform clipping, means to chop the signal. Perform clamping means to amplify the signal. So various types of operations can be performed with the help of diode. So what is meant by diode? Diode is actually a device, electronics device, which is having two terminals. One will be your anode and another one will be cathode. And this diode is generally made up of semiconducting material, and very commonly used semiconducting material is nothing but silicon. Instead of that, you can prefer germanium too, but popularly used material is silicon. Okay, so this is the symbol. This one is the symbol of PN junction diode. So we have to check the function of PN junction diode. So for that purpose, first of all, you have to understand what is mean by P and what is mean by N. So when you draw the symbol of PN junction diode, in PN junction, whatever the anode side, that anode side is called as P side. So here, this one is your P side. That means we can say that this one is your positive side. In short, in carrier format, it is a holes side. Okay, holes are the positive charge carriers. Holes are the positive charge carriers. While in opposite to that, this one is your cathode. Okay, and it is also called as, this one is your N side, and it is a negative charge carrier. Okay, so that means there are majority carriers electrons. So electrons astat. So that means what you can say, the N side or the N type semiconducting materials are all pentavalent. That means they are having 5 valence electrons, 5 valence electrons in their outermost shell. So, and in P side, we are using trivalent semiconducting material. That means they are having 3 valence electrons in their outermost shell. So this is the simple theory. So in detail, you will study in the regular lecture. But for now, I'm just briefing the concept of PN junction diode. I'm not going to explain each and everything. So this one is your P side. P side is nothing but anode side, and the N side is nothing but cathode side. And when you merge both, or when you join this P and N side, then a junction is formed, and the name of device is called as PN junction diode. Okay, so this one is your PN junction diode. Mic कोणाचा ऑन आहे? ऑफ करा, सौरभ शिंदे. सॉरी मॅम. सो पीएन जंक्शन डायोड म्हणजे काय, की जेव्हा तुम्ही पी टाइप सेमी कंडक्टिंग मटेरियल आणि एन टाइप सेमी कंडक्टिंग मटेरियल जॉईन करतात, एक जंक्शन फॉर्म होतं, आणि त्या जंक्शनला जर आपण एनोड आणि कॅथोडचे 2 टर्मिनल्स कनेक्ट केले, सप्लाय दिला, की फॉर्मॅट होतो पीएन जंक्शन डायोडचा. सो पीएन जंक्शन डायोडला आपल्याला काय करायचं, टेस्ट करायचं, त्याचं फंक्शन चेक करायचं आहे. सो नॉर्मली सर्किट जे असतं ते असतं सिम्पली तुमचा हा पी साइड, ठीक आहे, इथे करंट लिमिटिंग रेजिस्टर असणार आहे, आणि इकडनं तुम्ही काय देताय, एक्सटर्नल सप्लाय देताय. ओके, सप्लाय दिल्यानंतर जेव्हा तुम्ही हा सप्लाय देताना, ही तुमची ही बॅटरी आहे, बॅटरीचा सप्लाय जेव्हा तुम्ही पॉझिटिव्ह साइड पी साइडला कनेक्ट करताय आणि बॅटरीचा निगेटिव्ह एन साइडला कनेक्ट करताय, तर त्याला म्हणतो आपण फॉरवर्ड बायसिंग. सो इथे डायोड काय केलं आपण, फॉरवर्ड बायसिंग झालेलं आहे. सो फॉरवर्ड बायसिंग मुळे काय होतं, करंट फ्लो व्हायला लागतो फ्रॉम पॉझिटिव्ह साइड टू निगेटिव्ह साइड. लक्षात ठेवायचं, कन्व्हेन्शनल करंट डायरेक्शन ही नेहमी काय असते, पॉझिटिव्ह साइड टू निगेटिव्ह साइड. सो डायोड इथे काय होतोय, इट विल ऍक्ट एज अ क्लोज्ड स्विच. हा काय होतोय, क्लोज स्विच मुळे इथून काय होतोय, करंट या लूप मधनं फ्लो व्हायला लागतो, इकडनं असा
करंट फ्लो व्हायला लागतो. सो ही झाली फॉरवर्ड बायसिंग कंडिशन. सो फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये त्याचे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात, कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये तुम्हाला काय करायचंय, प्रॅक्टिकल मध्ये VI कॅरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करायचे आहेत. तुम्ही काय करताय, व्होल्टेज अप्लाय करताय आणि मेजर काय करताय, करंट. सो व्होल्टेज काय तुमचं फॉरवर्ड व्होल्टेज असणार आहे, करंट काय असणार आहे, फॉरवर्ड करंट असणार आहे. आणि हा फॉरवर्ड करंट नेहमी मिली अँपियर मध्ये असतो आणि हे व्होल्टेज नेहमी व्होल्टेज मध्ये असतं. ठीक आहे. जेव्हा इनिशियली काय असणार आहे की व्होल्टेज खूप मिनिमम तुम्ही अप्लाय करताय, स्टार्ट फ्रॉम 0, आणि हळूहळू काय करताय, इन्क्रीज करताय. जसं जसं व्होल्टेज इन्क्रीज होत जातं, करंट फ्लोईंग थ्रू डायोड विल गोज ऑन इन्क्रीजिंग, आणि इट इज इन एक्सपोनेन्शियल फॉर्मॅट. एक सर्टन पॉइंट असतो, ज्या सर्टन पॉइंट नंतर करंट काय होतोय, सडनली इन्क्रीज होतं. इथे तुम्ही बघू शकता का, हा सडनली काय झालाय, चेंज झालेला आहे, इन्क्रीज झालेला आहे. इनिशियली त्याचा जो चेंज होता करंट मधला आणि सप्लाय मधला, व्होल्टेज मधला, तो मिनिमम होता, पण नंतर काय झालंय, करंट चेंज झालाय, करंट खूप मॅक्झिमम गेलेला आहे विथ द चेंज ऑफ व्होल्टेज. सो हे कधी होतं, ऍट इट्स कट इन पॉइंट. सो जेव्हा कट इन व्होल्टेज जनरेट होतं, कट इन व्होल्टेज नंतर करंट जो फ्लो होतोय डायोड मधना, तो काय होतो, मॅक्झिमम असतो. सो हे कट इन व्होल्टेज सिलिकॉन साठी असतं 0.6, आणि जर तुम्ही जर्मेनियम डायोड युज केला तर ते असतं 0.2. सो लक्षात ठेवायचं, 0.6 नंतरच तुम्हाला करंट चेंज होताना दिसेल, अदरवाईज तुमचा करंट जो असतो तो एकदम मिनिमम असतो, 0.0 मध्ये असतो. ठीक आहे. सो मॅक्झिमम करंट कधी फ्लो होतो, आफ्टर इट्स कट इन व्होल्टेज. So cut in voltage is nothing but the voltage at which current flowing through diode goes on increasing, or current increases suddenly and sharply. That condition is called as cut in voltage. Now this is the forward characteristics. अशा पद्धतीने तुम्हाला काय करायचे, 1 by 1 रिडिंग्स द्यायचे आहेत. आपण काय करणार आहे की सर्किटचं व्होल्टेज जे आहे, इनपुट सप्लाय जो आता मी तुम्हाला दाखवला, हा जो सप्लाय आहे हा तुम्ही काय करणार आहे, चेंज करत जाणार आहे. आधी 2 व्होल्ट, 3 व्होल्ट, 4 व्होल्ट असं काय करणार, व्हेरी करणार. व्हेरी कसं करणार, आपल्याकडे जे डीसी पॉवर सप्लाय असतात, त्या डीसी पॉवर सप्लायवरनं तुम्ही व्होल्टेज व्हेरी करायचा आणि कंटिन्युअसली करंट मेजर करायचा युझिंग मल्टीमीटर. सो मल्टीमीटरवरनं करंट मेजर केला की अशा पद्धतीने तुम्हाला काय करायचंय, ग्राफ ड्रॉ करायचा आहे. सो हा ग्राफ अशा पद्धतीने येतो. त्यानंतर त्यावर तुम्हाला मार्क करायचे कट इन व्होल्टेज. ठीक आहे, 0.6 व्होल्ट, आणि मॅक्झिमम आणि मिनिमम करंट इंडिकेट करायचा आहे. नेक्स्ट कंडिशन जी आहे पीएन जंक्शन डायोडची, नेक्स्ट ऑपरेटिंग कंडिशन जी आहे ती आहे रिव्हर्स बायसिंग. ठीक आहे. आधी आपण बघितली फॉरवर्ड बायसिंग, आणि फॉरवर्ड बायसिंगची जी कॅरेक्टरिस्टिक्स ती आपल्याला मिळते फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये. क्वाड्रंट माहित असतील, जे आपण जेव्हा एक्स आणि वाय ऍक्सिस ड्रॉ करतो, 4 पार्ट्स मध्ये डिव्हिजन होतं त्यांचं. त्याच्यामध्ये हा फर्स्ट क्वाड्रंट असतो, हा सेकंड असतो, हा थर्ड असतो, आणि हा फोर्थ असतो. जो पहिली कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये मिळालेली आहे. नेक्स्ट कंडिशन आहे रिव्हर्स बायसिंग मोड. ठीक आहे. सो रिव्हर्स बायसिंग मध्ये काय करणार आहे, सिम्पली एक तर तुम्ही डायोडची पोझिशन चेंज करा किंवा सप्लायला रिव्हर्स करा. ठीक आहे. मग सप्लायला मी रिव्हर्स केला, जे काही टर्मिनल्स होते, सो इथे काय केलं, मायनस प्लस. सो पी साइडला इनिशियली जेव्हा मी फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये पी साइडला मी पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ बॅटरी कनेक्ट केली होती, पण इन रिव्हर्स बायस पी साइडला आपण काय करतोय, निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ बॅटरी कनेक्ट करतोय, आणि एन साइडला काय करतोय, पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ बॅटरी. सो त्यामुळे काय होणार आहे, रिव्हर्स करंट विल फ्लो. सो त्याला काय म्हणतो आपण, IR. सो रिव्हर्स करंट फ्लो होतोय. नेहमी लक्षात ठेवायचं, करंटची डायरेक्शन समजत नसेल तर मी आधीच सांगितलं, कन्व्हेन्शनल करंट डायरेक्शन काय असतो, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. म्हणून पॉझिटिव्ह टर्मिनल पासून सुरू व्हायचं आणि एंड कुठे करायचा, निगेटिव्ह टर्मिनल. तर तुम्हाला लगेच डायरेक्शन काय होणार आहे, इंडिकेट होईल, लक्षात येईल की आरो कुठल्या साईडला ड्रॉ करायचा. सो हे झालं तुमचं रिव्हर्स बायसिंगचं सर्किट. आता त्याची कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये काय होणार आहे की रिव्हर्स बायसिंग आहे, म्हणजेच इनिशियली याच्यामधून जो करंट असणार आहे तो मिनिमम असणार आहे. ठीक आहे. सो इथे करंट साठी रिव्हर्स बायस कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये तुम्ही काय करताय, इकडे रिव्हर्स व्होल्टेज देताय. निगेटिव्ह बॅटरी इंडिकेट काय करतोय, ही निगेटिव्ह बॅटरी इंडिकेट काय करतोय की तुम्ही काय करताय, रिव्हर्स व्होल्टेज म्हणजे निगेटिव्ह व्होल्टेज देताय. ठीक आहे. सो निगेटिव्ह व्होल्टेज दिलंय मी, मायनस VF. निगेटिव्ह व्होल्टेजमुळे करंटची डायरेक्शन पण काय झाली, चेंज झाली. करंटची डायरेक्शन आता बघा, रिव्हर्स बायस मध्ये या साईडला आहे, म्हणजे इकडनं अशी फिरते, आणि फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये डायरेक्शन होती या मॅनरने. सो रिव्हर्स डायरेक्शन झाली म्हणजेच काय झाला, करंट पण काय झाला, रिव्हर्स झाला. म्हणून
आपल्याला काय मिळालंय करंट मायनस IR आणि इट इज इन जनरली मायक्रो अँपियर ऑर मिली अँपियर. ठीक आहे, सो या फिक्स असतात रेंज. त्यानंतर याच्यामध्ये काय असतं की इनिशियली जे व्होल्टेज आहे ते तुम्ही काय करताय वाढवत वाढवत जाताय. सो एक सर्टन व्होल्टेज जे आहे, सर्टन व्होल्टेज नंतर करंट इथे पण काय होतोय इन्क्रीज होतोय. करंट सडनली शार्पली इन्क्रीज होतोय बट इन निगेटिव्ह मॅनर. ठीक आहे, मग ज्या मोमेंटला करंट ज्या व्होल्टेजला करंट इन्क्रीज होतो त्या व्होल्टेजला तुम्ही म्हणता ब्रेकडाऊन व्होल्टेज. या केसमध्ये निगेटिव्ह बायस्ड रिजन मध्ये किंवा रिव्हर्स बायस मोड मध्ये ज्या सर्टन व्होल्टेज नंतर करंट खूप इन्क्रीज होतो ते असतं ब्रेकडाऊन व्होल्टेज. आता याला ब्रेकडाऊन का म्हणता, कारण आपल्याला माहितीये की आपण मॅक्झिमम सप्लाय जो आहे तो पॉझिटिव्ह मध्ये किती देऊ शकतो 0.6. ठीक आहे, आणि निगेटिव्ह मध्ये काय राहणार आहे की रिव्हर्स करंट फ्लो होतोय. रिव्हर्स करंट मुळे काय होतं की डायोड मध्ये जी इंटरनल हीट जी आहे ती हीट मॅक्झिमम डेसिपेट होत असते. मॅक्झिमम हीट डेसिपेशन मुळे जर करंट इन्क्रीज होत गेला तर ती काय होणार इंटरनली तो खूप गरम होऊन जाणार. गरम झाला म्हणजेच काय होणार नॅचरली तो डॅमेज होऊ शकतो. सो आपल्याला काय कंडिशन काय की रिव्हर्स बायस मोड मध्ये माझं काय नसणार आहे लिमिट असणार आहे व्होल्टेज अप्लिकेशनचं. एक सर्टन मी निगेटिव्ह व्होल्टेज अप्लाय करू शकते, त्याच्यानंतर मी अप्लाय करता येणार नाही. कारण का त्याच्यानंतर तुमचा जो डायोड मधला करंट आहे तो खूप मॅक्झिमम जातो. त्यामुळे सेमी कंडक्टिंग मटेरियल आहे त्यांचं हीट डेसिपेशन होतं. टेम्परेचर कोएफिशियंट जो असतो तो काय असतो त्यांचा पॉझिटिव्ह टेम्परेचर कोएफिशियंट और निगेटिव्ह दोन्ही पण प्रॉपर्टी शो करत असतात. तर याच्यामुळे काय होतं की जो काही टेम्परेचर आहे ते खूप हायली इन्क्रीज होतं आणि ब्रेकडाऊन होतो. ब्रेकडाऊन म्हणजे काय, इन शॉर्ट तुम्ही असं म्हणू शकता की इट इज मूव्स टुवर्ड्स इट्स डॅमेजिंग कंडिशन. ठीक आहे, सो तो डॅमेज व्हायला लागतो. सो आता ही टेम्परेचर कंडिशन जो आहे किंवा ही जी ब्रेकडाऊन आहे ही जी ब्रेकडाऊन होते जस्ट बिकॉज ऑफ हीट डेसिपेशन, त्या ब्रेकडाऊनला म्हणतो आपण अव्हलॅन्च ब्रेकडाऊन. ठीक आहे, सो या कंडिशनला अव्हलॅन्च ब्रेकडाऊन म्हटलं जातं. सो या मॅनरने तुम्हाला काय करायचंय कॅरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करायची आहे आणि याची कंबाईन कॅरेक्टरिस्टिक्स जर ऑब्झर्व केली VI कॅरेक्टरिस्टिक्स तुम्ही, तर इकडे तुमचं फॉरवर्ड व्होल्टेज होतं, इकडे तुमचं मायनस रिव्हर्स व्होल्टेज, इथे करंट मिळाला तुम्हाला मायनस IR, इथे मिळाला प्लस IF. ठीक आहे, सो तुमचा हा ग्राफ या मॅनरने येतोय. ठीक आहे, सो हे तुमचं इथे काय होतं 0.6 व्होल्टेज विच इज नथिंग बट दी कट इन व्होल्टेज. आणि हा जो पॉइंट होता हा VBR म्हणजेच काय ब्रेकडाऊन व्होल्टेज. ठीक आहे, सो या मॅनरने तुम्हाला कॅरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करायचे आहेत. मॅम तुम्हाला पूर्ण सर्किट सांगतील आणि रिडिंग्स कसे घ्यायचे ते पण सांगतील. ठीक, थँक्यू मॅम. फर्स्ट प्रॅक्टिकल आपलं टेस्ट द परफॉर्मन्स ऑफ PN जंक्शन डायोड. आत्ताच तुम्ही थेअरीमध्ये स्टडी केलं. 2 types of diode. There are 2 types of diode. First one is silicon diode and second one is germanium diode. Here we are observing the silicon diode. आपल्याला त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक स्टडी करायचे आहेत डायोडच्या. This is the symbol of PN junction diode. Anode, cathode. And actual diode कसा दिसतो इथे दाखवलेला आहे बघा. ब्लॅक सिलिकॉन डायोड जो आहे ब्लॅक बॉडी आहे आणि ज्या साईडला सिल्वर कलरचा बँड आहे दॅट इज कॅथोड. ठीक आहे, ज्या साईडला सिल्वर कलरचा बँड आहे तो
कॅथोड टर्मिनल आहे आणि ज्या साईडला ब्लॅक बॉडी आहे तो एनोड टर्मिनल आहे. तर आपण जे सर्किट प्रिपेअर करणार आहे त्या सर्किट मध्ये आपण जो पीएन जंक्शन डायोड यूज करणार आहे सिलिकॉन डायोड तो असा असणार आहे. आपली सर्किट डायग्राम आहे पीएन जंक्शन डायोडची. फर्स्ट प्रॅक्टिकल मध्ये आपण पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस स्टडी करणार आहे. आता जी सर्किट डायग्राम ची थेअरी आपण बघितली आहे मॅडमने जी तुम्हाला थेअरी एक्सप्लेन केली आहे तर ही सर्किट डायग्राम आहे तुमची पीएन जंक्शन डायोडची. सिलिकॉन डायोड इथे आपण पीएन जंक्शन सिलिकॉन डायोड इथे यूज करतोय. सिलिकॉन डायोडचा नंबर दिलाय बघा 1IN4007. एनोड आणि कॅथोड. एनोड जो आहे पॉझिटिव्ह टर्मिनल जे आहे ते बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलला कनेक्ट केलेलं आहे आणि निगेटिव्ह कॅथोडला कनेक्ट केलेलं आहे. म्हणजे हे फॉरवर्ड बायस कनेक्शन आहे. इथे आपल्याला फॉरवर्ड बायस मध्ये डायोडच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज मेजर करायचं आहे. डायोडच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज मेजर करायचं आहे म्हणून इथं व्होल्टमीटर कनेक्ट केलेलं आहे बघा. 0 to 20 व्होल्ट कॅपॅसिटी असलेलं व्होल्टमीटर जे आहे मॅक्सिमम 20 व्होल्ट रिडिंग जे मेजर करेल असं व्होल्टमीटर आपण डायोडच्या अक्रॉस इथे कनेक्ट करणार आहे. आणि व्होल्टमीटर एक गोष्ट लक्षात ठेवायची करंट मीटर हे नेहमी सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेलं असतं आणि व्होल्टमीटर हे शंट मध्ये. मग डायोडच्या अक्रॉस जे व्होल्टेज आपल्याला कनेक्ट करायचं आहे तिथे व्होल्टमीटर आपण कनेक्ट करणार आहे आणि करंट जो चेक करायचा आपल्याला डायोडचा त्याच्यासाठी इथे आपण करंट मीटर कनेक्ट करणार आहे. तर करंट मीटरची रेटिंग घेतलेली आपण 0 to 200 मिली एम्पियर. आपण इथे फॉरवर्ड बायस कनेक्शन करणार आहे किंवा फॉरवर्ड बायसचे रिडिंग घेणार आहे पीएन जंक्शनचे म्हणून 200 मिली एम्पियर. आणि रिव्हर्स मध्ये जो असतो तो आपल्याला मायक्रो एम्पियरचा करंट रिक्वायर्ड असतो. तिथे आपण करंट मीटर जे आहे ते मायक्रो एम्पियर जिथे रिडिंग कॅल्क्युलेट होतील असं मायक्रो एम्पियरचं करंट मीटर तिथे आपण यूज करणार आहे. इथे व्होल्टेज जो पॉवर सप्लाय आपण यूज करणार आहे तो 0 to 30 व्होल्ट व्हेरिएबल पॉवर सप्लाय यूज करणार आहे कारण आपण व्होल्टेज जे आहे ते व्हॅरी करणार आहे. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने ही आपली सर्किट डायग्राम आहे. तर हे आपण ब्रेडबोर्डवर पण कनेक्ट करू शकतो. एक पीएन जंक्शन डायोड त्याच्या अक्रॉस मल्टीमीटर एक 1K चा रेजिस्टर आहे 1 किलो ओहमचा डायोड आणि मल्टीमीटर यूज करून हे ब्रेडबोर्डवर पण आपण कनेक्शन करू शकतो. रिसोर्सेस रिक्वायर्ड कुठले कुठले रिसोर्सेस लागतात प्रॅक्टिकल साठी. डिजिटल मल्टीमीटर रिक्वायर्ड आपल्याला. त्याच्यानंतर डिजिटल मल्टीमीटरचं फंक्शनिंग काय आहे. डिजिटल मल्टीमीटर विथ डायोड टेस्टिंग फॅसिलिटीज. डायोड टेस्ट करू शकतो डिजिटल मल्टीमीटरवर आपण. इन प्लेस ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर जिथे आपल्याला व्होल्टेज आणि करंट मेजर करायचं आहे तिथे ऍज अ व्होल्टमीटर और करंट मीटर म्हणून आपण दोन्ही कंडिशनला डिजिटल मल्टीमीटर आपण यूज करू शकतो. व्होल्टमीटर म्हणून पण यूज करू शकतो आणि करंट मीटर म्हणून पण यूज करू शकतो. सेकंड आहे आपल्याला इक्विपमेंट लागणार आहे ते डीसी रेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय टू व्हॅरी द व्होल्टेज फ्रॉम 0 to 30 volt. After that we are using 1 voltmeter ammeter. आता इथे व्होल्टमीटर आणि एमीटर जे आपण यूज करणार ते डिजिटल मल्टीमीटर जे आहे ते व्होल्टमीटर किंवा एमीटर म्हणून यूज करणार. त्याच्यानंतर ब्रेडबोर्ड डायोड जो आपण सिलिकॉन डायोड यूज करतो 1 तो आपण IN400001 हा त्याचा नंबर आहे. त्याच्यानंतर रेजिस्टर 1 किलो ओहमचा रेजिस्टर आपण यूज करणार आहे. त्याच्यानंतर कनेक्टिंग वायर्स जर आपण किट यूज करणार आहे त्याला कनेक्टिंग वायर्स किंवा ब्रेडबोर्डवर केलं तर त्याला आपल्याला सिंगल स्टँड वायर्स ज्या आहेत त्या कनेक्शन साठी रिक्वायर्ड असतात. किट आहे बघा पीएन जंक्शन डायोडचं. याच्यामध्ये हे जे ब्लॅक दिसत आहेत सर्कल ते आहेत आपले व्होल्टमीटर आणि मल्टीमीटर. फर्स्ट नंबर व्होल्टमीटर मल्टीमीटर व्होल्टमीटर आणि मल्टीमीटर. आता हे 4 का दिलेले आहेत. इथे पीएन जंक्शन डायोडचे 2 सर्किट कनेक्शन दिसत आहेत बघा. इथे फॉरवर्ड बायस साठी एक यूज केलेलं आहे. एक फॉरवर्ड बायस साठी यूज केलेलं आणि एक रिव्हर्स बायस साठी यूज केलेलं आहे. ठीक आहे. तर
ही फॉरवर्ड बायसचं कनेक्शन आणि हे रिव्हर्स बायसचं. इथे आपल्याला व्होल्टेज व्हॅरी करण्यासाठी एक नॉब दिलेला आहे. ठीक आहे, 0 to 0.6 व्होल्ट किंवा 0 to 1 to 2 व्होल्ट पर्यंत आपण इनपुट व्होल्टेज व्हॅरी करणार आहे. याच्यामध्ये फॉरवर्ड मध्ये आपल्याला मिली एम्पियर पर्यंत करंट व्हॅरी करायचं आहे, म्हणून इथे हे मल्टीमीटर दिलेलं आहे. इकडे आपल्याला रिव्हर्स मध्ये मायक्रो एम्पियर करंट मेजर करायचं आहे, म्हणून हे जे एमीटर मीटर दिलेलं आहे ते मायक्रो एम्पियरचं दिलंय बघा इथे. तर हे जे सर्किट आहे, किट आहे, ते 2 सेक्शन मध्ये डिवाइड होतं. आज आपण फक्त फॉरवर्ड बायस बघणार आहे, फर्स्ट प्रॅक्टिकल. तर फॉरवर्ड बायस साठी आपल्याला रिक्वायर्ड एवढीच कनेक्शन्स आहेत, ही सर्किट डायग्राम आणि 2, एक व्होल्टमीटर आणि एक मल्टीमीटर. आता इथे तुम्ही डायोड जो आहे, डायोड रेजिस्टर जे कंपोनंट आहेत ते खालच्या साईडने कनेक्ट केलेले आहेत आणि थिक लाईन ज्या आहे या डायग्राम त्या इंटरनली कनेक्ट केलेल्या आहेत. डायग्राम मध्ये ज्या थिक लाईन्स आहेत त्या इंटरनली कनेक्टेड आहेत आणि जिथे डॉटेड लाईन्स आहेत, आता इथे व्होल्टमीटर आहे, डायोडच्या अक्रॉस व्होल्टमीटर आहे, हे डॉटेड लाईन्स मध्ये म्हणजे काय, हे कनेक्टेड नाहीये. तर इथे आपल्याला कनेक्शन करायचे आहेत, म्हणजे व्होल्टमीटर आपल्याला इथे कनेक्ट करायचं आहे. त्याच्यानंतर इथे मिलीमीटर आहे, इथे डॉटेड लाईन्स आहेत, म्हणजे इथे कनेक्शन आपल्याला करायचे आहेत. तर इथे आपण मिलीमीटर जे आहेत ते कनेक्ट करणार आहोत. आणि जिथे थिक लाईन्स आहे, थिक लाईन आहे म्हणजे इथे रेजिस्टर आहे इंटरनली कनेक्ट केलेला, त्याच्या एनोडला रेजिस्टरच्या एका टर्मिनलला एनोड कनेक्ट केले डायोडचा आणि कॅथोड जो आहे इथे ग्राउंड कनेक्ट केलेला आहे. ठीक आहे, थिक लाईन जे आहेत ते इंटरनली शॉर्ट केलेले आहेत. त्याच्यानंतर इनपुट व्होल्टेज जे आहे इथे 0 to 30 व्होल्ट व्हॅरी करायचं, इथे आपल्याला व्हॅरी करण्यासाठी नॉब दिलेला आहे. ठीक आहे, तर किटला इथे ट्रान्सफॉर्मर कनेक्ट केलेला असणार 30 व्होल्टचा. त्याच्यामुळे काय होणार, 30 व्होल्ट पर्यंत जे काही व्होल्टेज आहे ट्रान्सफॉर्मर इनबिल्ट आहे त्याच्यामध्ये किटमध्ये, तर नॉब आपण व्हॅरी करणार आहे फक्त. आणि किटला जो आहे आपला रेग्युलर सप्लाय देणार आणि 0 to 30 व्होल्ट इथून व्हॅरी करू शकतो आपण नॉब यूज करून. याला कनेक्टिंग वायर्स यूज करून कनेक्शन करायचे आहेत. हे बघा कनेक्शन, हे कनेक्शन्स आहेत. याला इथे बघा एमीटर कनेक्ट केलंय, ब्लॅकला ब्लॅक पोर्ट लावलाय, निगेटिव्ह, पॉझिटिव्हला पॉझिटिव्ह कनेक्टिंग वायर्सने कनेक्ट केलंय आणि व्होल्टमीटरला सेम ग्राउंडला ब्लॅक वायर आणि रेड वायर कनेक्ट करून फक्त व्होल्टमीटर आणि करंट मीटर त्यात ऍड केलेले आहेत. What is the procedure? स्टेप बाय स्टेप प्रोसिजर काय, स्विच ऑन द पॉवर सप्लाय. इथे किटवर ऑन आणि ऑफ स्विच दिलेला आहे बघा. तर इथे आपल्याला स्विच ऑन आणि ऑफ आपण यूज करणार आहे. स्विच ऑन केल्यानंतर पुढची प्रोसिजर आपण करू शकतो. इनक्रीज द इनपुट व्होल्टेज इन स्टेप ऑफ 0.1 व्होल्ट. 0.1 व्होल्टने आपण स्टेप बाय स्टेप व्होल्टेज जे आहे ते इन्क्रीज करायचं, स्टेप बाय स्टेप करायचं, कारण आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करायचे आहेत, त्याच्यात झालेले चेंजेस जे आहेत ते आपल्याला मेजर करायचे आहेत, करंट मेजर करायचे आहेत. त्याच्यामुळे स्टेप बाय स्टेप 0.1 व्होल्टने आपण व्होल्टेज जे आहे ते इन्क्रीज करणार आहोत. रेकॉर्ड द इनपुट व्होल्टेज VF अँड करंट IF इन ऑब्झर्वेशन टेबल. VF व्हॅरी केल्यानंतर इनपुट व्होल्टेज जे आहे, फॉरवर्ड व्होल्टेज जे आहे ते व्हॅरी केल्यानंतर जो फॉरवर्ड करंट जो कॅल्क्युलेट करणार आहे आपण मल्टीमीटरवर, तो मेजर करून ऑब्झर्वेशन टेबल मध्ये लिहिणार. रिपीट द स्टेप्स 4 to 5 टाइम्स. प्लॉट द ग्राफ ऑफ फॉरवर्ड बायस डायोड. रिडिंग जे आहेत ते मेजर केल्यानंतर, ठीक आहे, 0, 2.1, 0.2, 0.3, 0.4 अशा डिफरन्सने ग्रॅज्युअली आपण व्होल्टेज जे आहे ते व्हॅरी करणार आणि फॉरवर्ड करंट जो आहे तो ऑब्झर्वेशन टेबल मध्ये आपला प्लॉट करून घेणार. तर कॅरेक्टरिस्टिक्स ज्या आहेत आपल्या पीएन जंक्शन डायोडच्या, तर हे बघा इथे मॅडमने जे तुम्हाला आताच पी आणि एन चं कनेक्शन सांगितले ते होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स. तर हे पीएन जंक्शन डायोड आहे, सिम्बॉल आहे पीएन जंक्शन डायोडचा. हे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे फॉरवर्ड आणि रिव्हर्स. आता आपण फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करतोय. वाय ऍक्सिसला करंट,
एक्स ऍक्सिसला व्होल्टेज म्हणून याला VI कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणतात. ठीक आहे. इथे आपलं फॉरवर्ड व्होल्टेज येणार. आपण जे पण फॉरवर्ड व्होल्टेज व्हॅरी करणार. हॅलो मॅम. काय प्रॉब्लेम आहे? मॅम एक स्टुडंटचा कॅमेरा चालू आहे साहिल सोनवणे. कॅमेरा ऑफ करा. कोणाचा कॅमेरा चालू आहे? साहिल गुजर. कॅमेरा ऑफ करायचा आहे. साहिल. सॉरी मॅम, केला ऑफ. VI कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ह्या फॉरवर्ड आणि रिव्हर्स. आताच तुम्ही स्टडी केल्या त्या. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये फॉरवर्ड व्होल्टेज जो आहे, फॉरवर्ड व्होल्टेज जे आहे ते ग्रॅज्युअली इन्क्रीज होणार आहे बघा. आधी स्टार्टिंगला करंट आपण व्होल्टेज जे आहे 0.1 0.2 ने इन्क्रीज करणार. त्याच्यानंतर करंट इनिशियली इन्क्रीज होणार नाही. एक इनिशियल कंडिशनला म्हणजे केव्हा, जर्मेनियम डायोड जर तुम्ही किट मध्ये यूज केलेला असेल, पीएन जंक्शन डायोडचे 2 टाइप्स मी आधीच सांगितलं, सिलिकॉन आणि जर्मेनियम. इथे आपण किट मध्ये सिलिकॉन डायोड यूज करतो आणि जर्मेनियम कॅरेक्टरिस्टिक्स पण आपण स्टडी करू शकतो. दोन्ही कॅरेक्टरिस्टिक्सला वेगवेगळे रिडिंग्स आहेत. सिलिकॉन डायोड जर असेल कनेक्ट केलेला पीएन जंक्शन, सिलिकॉन डायोडचे कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील तर 0.7 व्होल्ट नंतर तुमचा करंट सडनली इन्क्रीज होणार. आणि जर जर्मेनियम डायोड यूज करत असाल तर 0.3 व्होल्ट नंतर तो करंट ग्रॅज्युअली इन्क्रीज होणार आहे. ते ऑब्झर्वेशन घेण्यासाठी आपण 0.1 0.2 ने व्हॅरी करणार आहे नॉब. डायरेक्ट 1-2 व्होल्टने व्हॅरी करणार नाही, कारण आपले रिडिंग जे आहेत ते 0.3 किंवा 0.7 लाच येणार आहेत. तर आपण 0.7 चे रिडिंग घेणार आहोत. सिलिकॉन डायोड यूज करणार आहे तर आपला जो नी व्होल्टेज जो असणार आहे ते असणार आहे 0.6 किंवा 0.7 च्या अक्रॉस. ठीक आहे. 0.5 0.6 0.7. तर ते डिपेंड्स ऑन डायोड. डायोड तुम्ही कुठला यूज करता त्याच्यावर कंपनी वाईज कॅरेक्टरिस्टिक्स थोड्या चेंज होतात. तर त्या पद्धतीने जर तुम्ही किट मध्ये जो डायोड यूज करता त्यानुसार तुमचं नी व्होल्टेज जे आहे ते चेंज होणार आहे. तर ह्या फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला ऑब्झर्वेशन टेबल मध्ये रिडिंग घेऊन स्टडी करायचे. हे या पद्धतीने आपले रिडिंग्स आपण घेणार आहे. फॉरवर्ड आणि फॉरवर्ड व्होल्टेज आणि फॉरवर्ड करंट. फॉरवर्ड व्होल्टेज व्हॅरी केल्यानंतर करंट इथे बघा 0.6 व्होल्टला करंट आहे 0.7 मिली अँपिअर आणि 0.5 ला किती होता 0.2 मिली अँपिअर. म्हणजे तो इन्क्रीज झालाय 0.6 नंतर. 0.8 ला आहे 1.2. म्हणजे इथे तुमचं नी व्होल्टेज जे आहे ते 0.6 व्होल्टला तुमचं नी व्होल्टेज जे आहे ते जनरेट झालेलं आहे. त्याच्यानंतर ग्राफ जो आहे या पद्धतीने कॅरेक्टरिस्टिक्सचा ग्राफ ड्रॉ करावा लागेल. हे बघा, एक्स ऍक्सिसला व्होल्टेज आहे 0.1 0.2 0.3 0.4 ने रिडिंग घेतले. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 व्होल्ट आणि करंट जो आहे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.2 मिली अँपिअर. 0.2 च्या डिफरन्सने जे आहे इथे रिडिंग 0.2 च्या डिफरन्सने घ्यायचे. स्केल बघा, एक्स ऍक्सिसचा स्केल 0.1 चा आहे 0.1 व्होल्ट आणि वाय ऍक्सिसचं जे स्केल आहे ते 0.2 मिली अँपिअर आहे. त्याच्यानंतर जे रिडिंग्स असतात त्याचं पॉइंट्स आपण इथे प्लॉट करून घेतलेत आणि त्याच्यानंतर ते पॉइंट्स जॉईन करायचे. हे बघा, इथे जे आहे 0.6 व्होल्टला तुमचं नी व्होल्टेज आहे. करंट जो आहे तो ग्रॅज्युअली इन्क्रीज झालाय. इनिशियली तो 0 होता, नंतर 0.5 ला 0.2 रिडिंग आहे आणि त्याच्यानंतर तो 0.6 नंतर सिलिकॉन डायोड असल्यामुळे हा 0.6 नंतर रिडिंग दाखवतोय. जर्मेनियम डायोड जर यूज केलेला असता तर आपलं नी व्होल्टेज जे आहे 0.2 ला काहीतरी रिडिंग दाखवलं असतं 0.6 वगैरे.
आणि 0.3 ला डायरेक्ट 1.2 1.3 ने इथे तुमचा जो ग्राफ आहे तो ग्रॅज्युअली इन्क्रीज झालेला असतो. म्हणजे तुमचं नी व्होल्टेज असतं 0.25 किंवा 0.3 फॉर जर्मेनियम डायोड. ऑब्झर्वेशन टेबल मध्ये आपल्याला फॉरवर्ड चे रिडिंग्स कॅल्क्युलेट करून करंट मेजर करून ग्राफ प्लॉट करायचा. तर ह्या झाल्या तुमच्या फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. मॅन्युअली बघा तुमचं एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्सचं. लिस्ट ऑफ प्रॅक्टिकल्स आहेत 1 to 17. फर्स्ट प्रॅक्टिकल आता आपण स्टडी केलं, टेस्ट द परफॉर्मन्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. याच्यामध्ये हे बघा व्हीआय कॅरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड बायस आपल्याला स्टडी करायचंय. इथे पिक्टोरियल व्ह्यू दिलेला आहे बघा डायोडचा. पिक्टोरियल व्ह्यू आहे डायोडचा. सेम डायोड आपण यूज करणार आहे. सर्किट डायग्राम बघितली आपण आत्ताच. त्याच्यानंतर हे रिसोर्सेस यूज केलेत आपण. प्रोसिजर आहे. ऑब्झर्वेशन टेबल आहे तुमचा. ऑब्झर्वेशन टेबल जो आहे ते रिडिंग्स आपण घेऊन हा ऑब्झर्वेशन टेबल मध्ये फिलअप करायचं. त्याच्यावरून आपल्याला स्टॅटिक रेझिस्टन्स आणि डायनॅमिक रेझिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे. ठीक आहे. ग्राफ प्लॉट केल्यानंतर तुमचा स्टॅटिक रेझिस्टन्स आणि डायनॅमिक रेझिस्टन्स हा कॅल्क्युलेट होणार आणि त्याचा ग्राफ जो आहे तुम्हाला व्हीआय कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस तो ग्राफ प्लॉट करायचा. पीएन जंक्शन डायोडचं की ते कॅरेक्टरिस्टिक्स जे आत्ताच आपण थेरॉटिकली बघितलंय. ऑन ऑफचा स्विच बघा. स्विच ऑन ऑफ साठीचा स्विच आहे. सर्किट डायग्राम आहे आपली डायोडची. फॉरवर्ड बायस मध्ये कनेक्शन्स आहेत इथे. नॉब आहे व्होल्टेज व्हॅरी करण्यासाठी. व्होल्ट मीटर आहे इथे. या व्होल्ट मीटरला आपण इथे मिलिअमीटर मीटर आहे. त्या मिलिअमीटर मीटरला आपण करंट मीटर कनेक्ट करणार आहे. थिक लाईन्स जे आहे ते इंटरनली कनेक्टेड आहेत तुमच्या. आपण फक्त कनेक्टिंग वायर्स यूज करून आता हे बघा व्होल्ट मीटरची पॉझिटिव्ह कनेक्टर कनेक्ट केलेला आहे व्होल्ट मीटरच्या पॉझिटिव्ह साईडला. ठीक आहे. त्याच्यानंतर व्होल्ट मीटरचं निगेटिव्ह कनेक्ट केलाय निगेटिव्ह टर्मिनलला. ठीक आहे. व्होल्ट मीटरचं कनेक्शन झालंय. व्होल्ट मीटर आपण डायोडच्या अक्रॉस इन्सर्ट केलंय. त्याच्यानंतर करंट मीटर आपल्याला इन्सर्ट करायचंय. फक्त डॉटेड लाईन जिथे आपण तिथे व्होल्ट मीटर आणि कनेक्ट मीटर ऍड करतोय. इथे बघा मिलिअमीटर जे आहे आपलं ते आपण तिथे ऍड करतोय. पॉझिटिव्ह कनेक्ट केलंय. त्याच्यानंतर निगेटिव्ह जे आहे ते पण कनेक्ट केलंय. रेजिस्टर आणि डायोड इनबिल्ट आहे त्याच्यामध्ये. कनेक्शन डाऊनवर्ड साइडने शोल्डर केलेलं आहे त्याला. ठीक आहे. कनेक्शन झालेत पूर्ण. व्होल्ट मीटर आणि करंट मीटर आपण कनेक्ट केलेलं आहे. तर त्याच्यावर रिडिंग्स आपण व्होल्टेज व्हॅरी करून करंट व्हॅरी मेजर करणार आहे. व्होल्टेज व्हॅरी करणार डायोडच्या अक्रॉस आणि करंट जे आहे ते मेजर करणार आहे. तर इथे बघा व्होल्ट मीटरचे रिडिंग्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी बघा
3 व्होल्टचं व्होल्टमीटर आहे. 0 to 3 व्होल्ट. ठीक आहे. 10 लाईन्स ज्या आहेत त्या 0.5 च्या आहे. 10 लाईन्स ज्या आहेत त्या 0.5. तर हे मेजर आपल्याला करायचं आहे, त्याच्यामुळे रिडिंग्स आपल्याला घेता आले पाहिजे. आपल्याला 0.1 0.2 ने व्हॅरी करणार आहे आपण. तर हे बघा 10 लाईन्स ज्या आहेत त्या 0.5 च्या आहेत. म्हणजे फर्स्ट रिडिंग जे आहे ते 0.5 ला 10 लाईन्स डिवाइड केलेलं आहे. म्हणजेच काय 0 कट केला, आन्सर काय येणार 0.05. ठीक आहे. म्हणजे एक सिंगल लाईन जी आहे ती 0.05 ची आहे. लिस्ट काउंट काढलाय 0.05 ची सिंगल लाईन. 2 लाईन्स ऍड केल्या तर 1 होणार 0.1. ठीक आहे. हा लिस्ट काउंट व्होल्टमीटर साठी काढला. एक सिंगल लाईन असेल आपली 0.05 ची. आणि ॲमीटरला जे आहे ते बघा 0 to 10 मिली एम्पियरचं ॲमीटर आहे आपलं. 0 to 10 मिली एम्पियरचं. त्याच्यामुळे 2 10 लाईन्स मध्ये डिवाइड केला म्हणून 0.2 लिस्ट काउंट आहे 0.2. म्हणजे ॲमीटरची सिंगल लाईन जी आहे ती 0.2 मिली एम्पियरची आहे. समजलंय सगळ्यांना? माईक ऑफ करा, कोणाचा माईक ऑन आहे. तर व्होल्टमीटर जेव्हा व्होल्टेज आपण व्हॅरी करणार ते कॅल्क्युलेट करण्यासाठी हा लिस्ट काउंट आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे सिंगल लाईनचा. आता मॅम व्होल्टेज जॉईंट आपण कशी व्हॅरी केलं ते परत सांगा ना. तुमच्या क्युरी मी नंतर सॉल्व्ह करते, आधी ऐकून घ्या सगळ्यांनी. 0.1 ने व्हॅरी करणार आहे आपण. ठीक आहे. हे बघा नॉब जो आहे त्याच्याने आपण व्हॅरी करणार आहे. तर आपल्याला 0.1 जर द्यायचं असेल इनपुट व्होल्टेज तर आपण 2 लाईन्स ने व्हॅरी करणार. आता हे बघा हे 5 लाईन्स आपण व्हॅरी केलेला आहे इनपुटच्या. आता हा जो नॉब आहे हा 0.5 व्होल्ट वर आहे. 0.5 व्होल्टला करंट बघा किती आहे 0.2 मिली एम्पियर करंट आहे. 0.5 व्होल्टला 0.2 मिली एम्पियर करंट आहे. आणि बाकी कंडिशन्सला करंट 0च होता. त्याच्यानंतर पुढे इन्क्रीज करायचं आहे. .75 तेव्हा करंट बघा इथे करंट मीटर इन्क्रीज झालेलं आहे. 0.7 चा आन्सर काढतोय आपण. 0.7 चा ऑब्झर्व करतोय आपण रिडिंग. 0.7 1.2 इथे करंट ग्रॅज्युअली इन्क्रीज झालाय. आता इथे काय केलंय स्टार्टिंगला जेव्हा आपण 0.1 0.2 ने इन्क्रीज केला करंट पण व्होल्टेज पण करंट काहीच शो करत नव्हतं, म्हणजे तेव्हा 0 होतं. सिलिकॉन डायोड असल्यामुळे 0.5 नंतर करंट शो करायला लागलंय आणि डायरेक्टली 0.7 ला 1.2 मिली एम्पियर एवढं करंट तिथे दाखवतोय. ठीक आहे. 0.7 व्होल्टला. इथे आपण अॅनालॉग मल्टीमीटर इथे युज करतोय त्याच्यामुळे आपल्याला काही लिमिटेशन्स आहेत. जर इथे आपण डिजिटल मल्टीमीटर युज केलं तर आपल्याला एक्झॅक्ट डॉट मध्ये जे आहे ते आन्सर मिळणार. 0.1 0.2 ला 0 असेल तर त्या 0 येणार. तर अशा पद्धतीने आता इथे आपल्याला किटवर व्होल्टमीटर आणि मिली एमीटर मीटर आहे त्याच्यामुळे आपण डायरेक्ट याच्यावर आन्सर घेतलं. तर आपण जर डिजिटल मल्टीमीटर युज केलं तर 0.1 0.2 ने व्हॅरी केल्यावरही आपल्याला करंट जे आहे तो एक्झॅक्टली मिळेल जो आपल्याला रिक्वायर्ड आहे. रीडिंग आपण कॅल्क्युलेट करणार सगळे आणि पॉइंट ने 0.1 ने स्टेप बाय स्टेप इन्क्रीज केल्यानंतर फायनल ग्राफ प्लॉट करणार त्या रीडिंगचा.